ਸਾਹਮਣੇ उन्होंने झगड़ा नहीं इन्ना पिया क्योंकि झगड़े वाली चीज़ अलामत है दृश्यमान चीज़ इन्हें कोई देख नहीं सकता। एक गल इन्नी कि सारे नहीं पता है कदे कोई चिक्कड़ सुटते हैं कदे कोई चिक्कड़ सुने। इतों तो संगत कोलों आया पता भी कितों बनया है। संगत हूँ अपने मित्र प्यारे ने जो पहला कहा करती थी सज्जन कहने वाले भी डॉक्टर जी थोड़ा संतां नाल प्यार है थोड़ा महाराज जी नाल प्यार नहीं सी पक्के प्रेमी हो गुरु साहब ने नंदन तो संगत आई उन्हें मगर उन्हें वह सुभाव ही है गुरु बताया जा उन्होंने कहा तुम गुरु साहब के पैरों करता नहीं एक मनुख मगर लगे फिरते हो कितों नंदन तो कि दूरों आए हो एक दिली मुहब्बत देशा प्रदेश कितने पै जा नंदन तो हूँ इस गुरुद्वारा पैंते थे मंगया तो इतों भी नहीं किसी तो बाहरों भी नहीं नंदन तो भी लख के गेड़ च आ जाना पैसा जोड़ा संगी आता कोई भी नहीं कर दिता। जलदार साहब ने लड़की का विआह शेर से सू 5000 रुपये देगी ब्याह तो सारे ही करते हैं तो उन्होंने को 4 पैसे करतार ने दिते थे बहाना पालिया दे गए होर भी जो आता खाली कोई भी नहीं आता जिन्हें नंदरों आते थे सारे दे के गए। फिर यूपा के जाते सी आप इस वक्त जमाना वो आ गया भी संत न किसी भी गुरुद्वारे स्थान आते सिक्खी के खिलाफ हालांकि सिक्खी तो पैदा होंगी है इस जमाने की चाल है जगत गुरु भी किते बैठन नहीं से देंगे जिथे कितने मरदाने ने कले ने प्रशासक में चले जाना मुख थी जे पता लग जाना भी गुरु नानक देव जी का मरासी है तो उन कुटन थे जाते थे कितने कुराइया का मरासी है कढ़ो इन ना मुसलमान बन देंगे थे ना हिंदू बन देंगे मगरों भावें उन्होंने जिथे कोई अशवारी भी खड़ गया जिथे कोई दिशा भी बैठे ने उत्थे भी गुरुद्वारे बने हुए हाजिर किसी ते गुरु नहीं मनिया गया। समय की गल है इन्ने शुद्ध कर्म नहीं है। मुहम्मद शाह बड़े वली होए अपने मजहब च मगर उन्होंने होंदियां लखां की तादाद में घात होया ऐसा जंग होया भी ये पखंड करन लग गया। पहले हिंदू मुसलमानों की किरिया मुहम्मद साहब तो उन्होंने पहला बहुत पैगंबर होए ने मत जरूर थे पर इन्हों की जी पूजा सी इको जी थी ठाकर पूजा ये करते थे ठाकर पूजा वो करते थे। ये मुहम्मद ने ठाकर पूजा हटाई फिर आके ठाकर पूजा वो हटाई है पूजना तो बंदे ने कुछ है ही हूँ जो मक्के पूजन लाया उन्होंने है उथे भी पत्थर 2 पत्थर ने काले ज्यादा महंगे बोलते एक हेठा फाउंडेशन च जो फर्श लगे ये चलाया हुआ उसनों तो ढंडौत करते हैं नक नाल परसन करते बाजू बिलास वाले मैं गया नहीं बिलास वाले ने तो दसिया भी वो नक रगड़ देंगे खाला खालियां पाइया पाइया पत्थर च इन्ना नक रगड़ देने उत्ते जाके श्रद्धालु लोग। एक हैगा कंध च लग्या दोनों काले पत्थर ने मशीर दी कंध च उन्होंने हाथ भी बहुत सूखम जे हाथ न छूंदे ने हाथ लाते बहुत नरम जिकन न्याणे लाइंदे भी ठलट ना लगे वो कुछ उन्होंने कशया दोनों काले पत्थर पूज जोड़ते भी पत्थर ही नहीं टेक तो इन्होंने लैनी पैनी है कोई सरगुण भी फिर हुण हजूर की खड़ाम रख ली वो भी सरगुणी है वो भी बुत परस्ती हुई है। बुत परस्ती है जोड़ा शरीर के विषय वाल लगता है। आत्म रसिया सदगुरु को पूजने वाला बुत परस्ती नहीं हक परस्ती है। अपने विषय से जिन्होंने मन को बन लिया वो हक परस्ती है। गुरु की पूजा बुत परस्ती कहना खोटे भाग्या का फल है। गुरु तो बिना कोई ग्रंथ नहीं बने अज तक इंसान तो बिना किसी की पूजा तो बिना रब नहीं बनी किसी महापुरुष की
शहादत लै लो, गवाही लै लो। जितने ग्रंथ त्रे जमूर अंजील फुरकान बने हुए ने वो किसी हस्ती के बनाए हुए ने। निराकार दे विच कुछ नहीं, ना दुख है ना सुख है, ना बयान है ना स्रोत है, ना कोई कंन ओहदे सुनने वाला। वो तो हर समय ते रमिया होया है, वो एक कला है। उस दे विच गरीब महाराज ने दस्सिया भी चोटी का रब नूं मिलण दा सिद्धांत इतफाक है। जिस दे घर इतफाक है सारे सुख उत्ते नूं भजे आउंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖੋ ਅਵश्य में ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਦਲੀਲ ਲੈਣ ਦੂਰਿਆਂ ਦੀ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਾਪਾ ਰੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੁਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਸੁਆਗੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਲੇ ਤੇ ਮਲਾਈ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਹੀ ਸੁਆਗੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੁਆਗੂਗਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਆਗ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੁਆਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫੂਸੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਣ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 7 'ਚ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲਾ ਹੈ। ਵਢਾਈ ਤੁਰ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਢਣ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਕਿੱਲੇ ਵੱਢੇ? ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਵੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਕਿਆ ਹੋਈਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ 4 ਕਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ, ਸੇਂਜੂ 'ਚੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਵੀ 4 ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲਾਂਘਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਾਹਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਡੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਇੰਨਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਈ ਲੋਕ 10-10 ਫਸਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਖਣੀ ਧਰਤੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, 8ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਾ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਣਾ 4 ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਿਸਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਪੱਕ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਔਫਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚ ਸਬਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ, ਇਹ ਹੋ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸਲੋ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਖਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਤਫਾਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਆਦਿਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ। ਜਿਸ ਬਰਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜੈਦੇਵ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਤਾਜ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਉਸ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਰਮਦਾਸ ਚੂੜੀਆਂ ਚਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇਦੋਂ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁਰਾਮ ਪੁਜਾਈ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਜੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ। मुसलमान मोम दिल हो गए, अंदर की दुविधा मनते तो है कहते नवा ही ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਸਲੀ ਮੋਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਗਰਸ਼ੂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਅੱਲਾ।
ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਵੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਡਿਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਮੜੇ ਦੇ ਡਿਗੇ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਨਕਾਣੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਵੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਪਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਬੁਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜੈਨ ਈਰਖਾ ਨਾਲੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਆਗੂ ਜੀ ਚੌਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਗੂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਚ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਰਸ਼ਮ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਤਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਜਹ ਕਰਨੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ। ਅਤੀਤ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਨਾਥ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਨਤ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਸ਼ਮ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਨਾਲ ਵੰਸ਼ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਰਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਵਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਕੋਈ ਗਸੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰੋਟ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਗੈਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਵੀ ਵਰਤਣਾ। ਔਰਤ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੰਸ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਸਤਰੀ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਦਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਏਕਤਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਹਰ ਸਾਹ ਸੁਣਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੈਣਾ ਤਵੀ ਦਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਹੀਲੇ ਰਿਜਕ, ਚਾਹੇ ਖੁਰਪਾ ਲਾਤੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਫਲ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੇਰੰਗ ਫੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਲ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜੀਏ, ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹੀਲਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੀਲੇ ਰਿਜਕ, ਉਸੇ 'ਚ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਗਵੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਰੋਜੀ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਮਕਸਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਰੇ ਹੀਲੇ ਰਿਜਕ, ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਲਈ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਪੇਟ ਪਾਣ ਤੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਬਹਾਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕਰੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਧੀ ਮਾਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀਲੇ ਰਿਜਕ ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ, ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੋੜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਪੈ ਜਾਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਤਪ ਮਿਟਾਏ। ਉਹਦੀ ਆਪ ਮੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਣੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੰਠ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਕਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਗੁਣ ਨੇ। ਔਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਔਗੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜੀ ਨੇ। ਗਮੀ ਸਾਨੀ ਸੋਦੀਆਂ और तेरे बीबा तेरे 3 गुण ਔਗੁਣ ਹੈ ਕਣੇ। ਗਮੀ ਸਾਦੀ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਕੁੱਖੋਂ ਲਾਲ ਜਣੇ। 3 ਗੁਣ ਨੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜੋਗੀ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਰਦ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਗਮੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗਮਣੀ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਘਡੌਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ 4-5 ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀ। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਖੁੱਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਮੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਮੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਗੁਜ਼ਰ। ਉਹ ਬੁੜਿਆ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਬੁੜਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਈ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੈਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਹੱਥ ਐ ਮਾਰਨਾ, ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਾ। ਚੱਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਟਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਦ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਛੇਕੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨੇ। ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੀਂਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਹੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਬਿਰਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿੱਕੀਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਾਠ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੇਢਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਪਾਠ ਪਾਉਣ ਲਾ ਤਾ ਹੇਠ। ਉਹ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਠ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਭੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਟਾਰੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੂੜੇ ਚਾਪੜੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਐਬੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਆਇਸ਼ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਈਆਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅੰਦੌਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਣ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜੇ ਤਕੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੀ। ਕੂਕਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਪਾਠ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਚੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਤੇ 100-200 ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਵੀ ਝੱਟ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕਾਕਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੀਂਦਾ, ਜਿੱਦਣੇ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾੜਾ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹ ਤਕੜੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਖਲ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਾਨਾ ਝਾੜੇਗਾ। ਉਹ ਬੁੜਾ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨ ਤੋੜਤਾ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕਰਦਿਆਂ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜੂਗਾ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ।
मैं बदलिया भी बाबा जी मैनू माफ़ कर दो, मैनू उहदे हस्पताल च पढ़ियाती मुंडे ने। हुण जिहदा सिदका हटदे हटदे हौली हौली गुरमुख सारे ही आ जाते ने। दारू के उत्ते तो उन्होंने कहा भी 5-6 ਚੱਟ का उन्हें मैनू टीचर नाल कहा, वो सीगा फूका थी इन्ना वे महात्मा जी हुण तुसीं इन्हां दे नेता आ गए, पाठ का तो इन्हां नूं शौक है, हर सारी कराउंदे ने, किसी साध तो कराउण, पर हुण तुसीं संबंध नाल आ गए हो, मैं थोड़ी वार्ता सुनी। ओहदी पर मनशा पूरी हो गई। वो कहना जी हुण पींदे, हुण तो इंदौर पींदे होणगे, पिंड आके नहीं पींदे, पिंड बुढ़ा है, बुढ़ा पींदा नहीं। जड़ हट के कहना मैनू बाबा जी कह के गए ने भी नहीं असीं तुहाडे अज तो फेर नहीं आउणा। होर अपने को तान की है, किसी वजह ने कोई हटे दोस्त तो इवें कहण। इत्थे दा है सवाल गुरु साहब जी ने करदा, मित्रता वधाउण दा, मित्रता वधाउण दा गुण है ये भी। राजे भी जानते हैं भी, आम तौर पर मापियां की साखी सुनाई है, दादी सुनानी की भी लक्ष्मी धनाड़ पुरुषी कबीलदार कोई चार सहूलत चंगी सी, 4 पैसे थे। लक्ष्मी ने उन्होंने कहा भी सरदार जी बहुत चिर मैं सुख माणिया, तेरे घर तुसीं मेतों काम लिया भी, अकाल पुरख की नीयत नाल मैनूं बदलना पैंदा, मैं हुण तुहाडों जाना है, तुसीं मेतों कोई वर ले लो, तुसीं मैनूं योग थां वरतिया। वो कहंदा ते माता जी फिर मैं अपने परिवार नाल एक बीबी नूं वो सारे ही कंध समझते थे भी ये नूं तो साडे पगली आ गई। वो बजुर्ग विचार वाला सी, कहंदा भी कहंदे ने सियाणे भी जिथे गल ना नजिठी जावे, कुछ ना ओड़े तो कंध नूं पुछ ली। कंध दा सवाल हुंदा जिहड़े बंदे नूं असीं बेसमझ जाणीए भी ओनूं भी रह लै लो, जे ना अपना मन राह देवे भी मैनूं किसी दी गल फिट नहीं लगी भी मैं माता जी मूहरे कहां की लक्ष्मी मूहरे। उन्हें पूछा भी बा अपने लक्ष्मी ने जाना, उन्हें वर दिता भी आप की मंगीए कि बाबा जी तो रबी रजा है जाना आना लक्ष्मी का भी, जो अपने ते प्रसन्न है वर मंग दिंदी है थानू तो तुसीं इतफाक मंग लो। बड़ियां दा बोल ही हुंदा है, अपने बोल ते शिथिल हो तो ओहदी मर्जी। ਉਹਦੇ फिट आ गई गल भी ये आ गल किसी ने नहीं मैनू होर घरदे ने दसी भी जो दे सकती है साडे ते खुश है कि माता जी जाओ, रब्बी हुक्म विच तां सार सुन सुना बनया होया जग दा। रब दा हुक्म आ गया तुसीं जाओ, तुसीं सानू वर दे सकदे हो तो साडा थवाक बख्शो। ये माँ बाप ते सुनी हुई साखी है, छोटे हुंदे दादी थी इहदियां गल्लां सुणाउण वाली। आप नहीं सी उन्हां विच माता साडा घर दे विच उन्हां दा गर्म सुभाਅ सी। मैनू करतार ने बख्शिश दी जमदे ते यही रखी हुई। असीं 2 दादे दी औलाद हां, छोटे दी भी इत्थे आए हुए ने, वो काका इत्थे ही है, ये 2 भरा ने, मैं कदा यह जलहज वाला नाता सी। बाबा विहार सी उत्थे, फिर वो माई छोटी भैन सी ओहदी, वो लिया अपने भतीजे नूं, मेरे पिता नूं। ऐ उधरों तो यह चाचा लगता सी तो उधरों असीं मासियां दे पुत्त थे। लक्ष्मी के प्यार नाल सी मैं 12 च पढ़ के 13, 14, 15, 16, 2, 4 साल डंगर चारे, बल्कि 17 भी विच विच चला जांदा सी। 17 सांझी नहीं लाया सी ते फिर ज़्यादा जोर थोड़े कम वधा लिया, 19 च जाके फिर ला लिया सी, फिर नहीं 4-5 साल लाया, फिर सांझी लड़ाया ही नहीं। फिर वो काका जो भूआ का पुत है थी वो होशियार हो गया थी, 4 साल डंगर चारे, फिर मेरे हाथ उठाने बोता रह लिया, बड़ा कम कर लिया। पर मैं 4 साल डंगर चारे, 2 डंगर साढ़े होंदे सी, उहदे नाल कोई एक दा कटरू हुंदा सी, गाय मैं साढ़े कोल थी, गाय मैं उन्हां कोल थी। साढ़े 2 किमील बीड़ है, उत्थे 2 महीने जांदे हुंदे, सरदार दा बीड़ सी उत्थों जाण, मैं उन्हां दे डंगर आया सी। दादी दे विच इन्ना गुस्सा सी, घर दे कलेश नाल माई तो प्यार के उदों भाणजे लगदे ते दोनों दे जिहड़े मुंडे थे, वो कई उन्हां दे डंगर नहीं खोलण देने। मैनूं 2-3 उन्हां ने कुट्टिया भी तो फिर उन्हां दे ही लै जा, साडे नाल जाई। वो मैनूं इन्नियां साखियां सुणन मैं सियाणे होए तो फिर उन्होंने कहा जाता मैं वारस हो गया भी मां तू बब्बी मैं मैनूं तू उन्हां दे डंगर नहीं खोलण दिंदा भी, अपने तां 2 तां जी ने वो इधर ही रोटी खांदे ने। मासी मेरी गुजर गई, वो रोटी ते भी तंग, हुण माई तां है ਉਹਦੇ भाणजे तो तां नहीं सी कुछ कहंदी। इहदा दा यूं सदवजन सी, दादी मूहरे ना पिता बोलदा सी ना माई बोलदी सी। वो यही जी ईरखा दे गल्लां ते
ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਰ ਦੁਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਹਟਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਥੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੜੀ ਘਿਓ ਦਵਾ ਦੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਘੁਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਘੁਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਂ ਘੁਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੜੀ ਘਿਓ ਦਵਾ ਦੂੰ। ਨਾ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀ, ਨਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਰਕ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਖਰਚ ਖੁਰਚ ਹੈਗਾ, ਖਰਚ ਕਾਹਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਬੀਬੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਬੋਬੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਵੇਖੋ ਗਾਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਾਂ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਪਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੇਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਗਾਹਾਂ ਘਰੇ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਲਾ ਲੂੰ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਲਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਮੈਂ ਮੋੜ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਗਈ, ਡੰਗਰ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੀੜਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭੱਜ ਲਏ। ਠੀਕ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਬੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ। 2 ਸੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਟੂਹੀ ਚ, ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਰਮ ਤੇ ਗੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੜ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਟੂਹੀ ਤੋੜ ਦੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 1 ਭਗਾਵੀ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੋਟੀ ਚੱਕੀ ਪਰਿਓ ਵੀ ਫੇਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੋਟੀ, ਵੀ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਟੂਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸੂ ਦੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਟੋਕਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਖੁੱਦੇ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਠ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪੀੜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਪਾਠ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਟੋਕਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਾਠ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ। ਫੇਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਧਾਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਦਾਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਡ ਵਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 1 ਪਾਠ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸੰਥਿਆ ਤੋੜਦੇ ਤੇ 1 ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਂ 5 ਪਾਠ ਲੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖੇ ਤੇ। ਕਤੂਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀ, 38 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮੀਲ ਤੀਖੂ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, 3-4 ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 45 ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ, ਡੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ। ਇਹ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨੂੰ
बाकी स्कूल गए ने, साडे चों नहीं सी कोई शकील जा सकिया। इतफाक दिता तो इस गुरबाणी ने दिता है। इनू बाबा जी ने कहा भी दिन राती राधो प्यारा, हुण थे अपना विषय किहड़े ते बोलदे ते इतफाक ते। इतफाक दा इन्हों रब नूं मिलना, रब सारिਆਂ 'ਚ मिली हुई ताकत नूं कहंदे ने। जे मिली हुई नूं कहंदे ने सारिਆਂ 'ਚ रब है, फिर तेरा बैरी कौन है? सारिਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ही नूर है, तेरा अपना आप है तो बैर काहदा है? बैर तेरी अपनी भुल है। भुल निकल सकती है याद नाल। याद कर गुरु भाई नूं। उन्होंने कहा दिन राती राधो प्यारा, नीमख न कीजो ढीला, संत सेवा कर भामनी लाइए, त्याग मान हठीला, मोहन प्राण मान रंगीला, बासरो हीरे के संगे पेख मोह मन लीला, जिस सिमृत मन होए आनंदा, उतरे मनो जंगीला, मिलवे की महिमा वरण न सकूं, नानक परियो परेला। इसनूं महाराज जी ने दस्सिया भी भाई जिणस काहदे नाल हुंदी है, खत्ता माड़ा होवे तो उहदे 'च रिओ पाउने, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੋੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਗੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਲੇ ਕੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਕੀ ਜਦੇ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਇਤਫਾਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਆਦਮੀ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। जे एक दीवे के सामने 10 विद्यार्थी पढ़ लिए, तेल तो उन्हें जानना की हर्ज है। ये ईरखा नूं छड्ड दिओ भी दीव तेल तो मेरा चलता, ये क्यों पढ़ता है? भावें 20 पढ़ लैण, आही नहीं साडे चों निकलदी गल भी जे मेरे प्रताप दे नाल होर किसी नूं अपना प्रताप बनदा, की दुख तैनूं? एक दीवा जगदा है, उहदे कोल मैं पढ़दा, जे 2 होर पढ़ लैण, 10 बंदे पढ़ लैण, मैनूं क्यों दुख? इसे नूं साधु कहंदे ने। जदों ईरखा नहीं जांदी भी तेल तो मेरा चलदा, इहनूं नहीं मैं पढ़न देना। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਉੱਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੰਗੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਧੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਲ ਕੇ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਰਲ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਖਰਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੇ ਘਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਤਿਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੇਲਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੀ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਫੜ ਲਈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭੇਖੀ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੀ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਦਰ ਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਫ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਲਪਣੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਮੂਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਰੋਸ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾ, ਆਹ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਾਤਾ ਹੈ ਹੀ ਤਰਕ ਦਾ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰ ਦੇ ਗੁੱਠੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜੰਮਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਦਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਸ ਅਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਦਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੁਛ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ।
ਗੰਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਲਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਾਓ ਹਜ਼ੂਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਨ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਭਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਖ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗ ਜੋ ਉਠਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਸੁਆਇਆ। ਜਨ ਡੰਡ ਸੇ ਰੋਣਾ ਉਤਰੇ ਸਾਖ ਦੁਰਗਮ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰ ਕਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਜਿਹਾ ਬੀਤੇ ਹੋ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਵਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ। ਤਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਆਈ ਜਗ
ਸੰਸਾਰਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅੰਗਿਆਰਾ ਚਾਲੇ ਵੇਦ ਕੀ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰਾ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਹਟ ਹੈ ਜਿਤ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਦ ਨਾ ਬੁਝੀਐ ਨਾ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਚੜੇ ਸੂਰਜ ਜਾਏ ਅੰਧਿਆਰਾ ਕਲਯੁਗ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ ਧਰਮ ਪਕਾਰੇ ਤਲੇ ਖੜੋਆ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ ਚਰਨਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਣਾ ਹਮ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਰਮਦਾ ਤੇਰਾ ਉਪਰ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਚਲ ਤਾਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ
ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜਿੰਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਨਿਰਮਲ ਗਾਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰਥ ਰੋਆ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਆਸਨ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਸਿੱਧਾਸਨ ਸਭ ਜਗ ਤੇ ਰਾਜਮਤੀ ਜੇ ਕੋਆ ਕਰਤੰਤਰ ਧਰਮਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਵਾਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਇਆ ਵਾਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਇਆ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਤਿੰਨ ਜੁਗ ਤਿੰਨੇ ਦਿੜੇ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਕਲ ਵਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹਰਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਿਆ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜਿੰਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰਥ ਰੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਆਸਨ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਸਿੱਧਾਸਨ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇਜ ਗੋਆ ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ
ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਕਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿੱਧ ਬਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਦੇਹ ਬਤਾਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਗਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਗਤ ਪਾਈ ਕਹਾਇਓ ਉੱਚ ਕਰ ਆਈ
ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭ ਸਿੱਧੀਏ ਬੁਝਿਆ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੁਝਿਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਜੀ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ ਕੂੜ ਮਾਪਸ ਵਰਤਿਆ ਹੋ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਪਾਪ ਗਰਸੀ ਪ੍ਰਤਰੀ ਤਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠੇ ਪਰਵਤੀ ਕੌਣ ਜਗ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਨਿਸ਼ਦਨ ਅੰਗ ਲਗਾਨ ਛਾਰਾ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਕਾਹਯੋ ਬਾਗੇ ਪਾਪ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਦੀ ਗਿਆਨ ਵਿਣ ਸਤਮੁਖੋਂ ਆਲਾਈ ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਬੁਝਾਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦ ਭਾਈ ਸੇਵ ਕੋ ਬੈਠੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ ਦਾਨ ਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਥਾ ਜਾਈ ਪਰਜਾ ਪਾਪ ਸਭ ਜਗ ਮਾਹੀ ਕਰ ਜੋ ਭਗਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਸਤਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ ਬਾਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਥੋ ਨਾਹੀ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰੋ ਅਗੰਦੇ ਹਿਮਾਲੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਈ ਕਰੋ ਰਸੋਈ ਸਾਰਦੀ ਧਰਤੀ ਹੱਕੀ ਜਾਈ ਏਵਟ ਕਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨੱਥ ਚਲਾਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੋਏ ਪਿੱਛੇ ਛਾਬੇ ਟੰਕ ਚੜਾਈ ਇਹ ਬਲ ਰੱਖਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲ ਰੱਖਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਆਖਾਂ ਤਿਸ ਪਾਰ ਕਰਾਈ ਜਿਸ ਆਖਾਂ ਤਿਸ ਪਾਰ ਕਰਾਈ ਸਤਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਦ ਛਾਈ ਕਲ ਜੋ ਬਗ
ਭਜਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਔਰ ਨਾ ਠਾਈ ਲਹਿ ਕਮਾਣਾ ਇਸ ਜੁਗ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗੀ ਕਰੀ ਕਮਾਈ ਮਾਨਸ ਦੇ ਕੋ ਔਰ ਨਾ ਠਾਈ ਇਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਨਾ ਠਾਈ ਕਉ ਉਪਕਾਰ ਸੁਣ ਜੈਸੇ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਗਾਈ ਭਾਉ ਭਗਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜਗ ਹੋਮ ਤੇ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨੀਸ਼ ਸੁਦਾਵਣਾ ਕਰਕੇ ਨੀਸ਼ ਸੁਦਾਵਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਲੇਖੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਲੇਖੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਕਉ ਜੁਗੋ ਨਾਲੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਲਯੁਗ ਚੁਰਾਸੀ ਮੰਡਲੀ ਪਾਖੰਡ ਜਨਾਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਜਿੱਤੀ ਨੌਖੜ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਰਾਇਆ ਦੇਵ ਦਾਨੋ ਰਾਸ ਦੈਨ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਸਭ ਚਰਨੀ ਗਾਇਆ ਇੰਦਰਾਸ਼ਣੀ ਪੱਛਰਾਂ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਭਿਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ